कि अभी एयर इंडिया में ट्रैवल मत करो। वो बोले कि सर वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट। मैंने कहा भाई ये क्या बात हुई, व्हाट्स गोइंग ऑन मतलब। एक्चुअली शॉक। मेरा बेटा जो 3 साल का है बेचारा पसीने में भीग चुका है। से भी ज्यादा बार क्रू को बुलाया है बट नन ऑफ द क्रू मेंबर इज रिस्पोन्सिबल इनफ टू कम हियर एंड स्पीक टुवर्ड्स अस। હવે એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટમાં મુસાફરી ના કરતા આવું અમે નથી કર્યા, પરંતુ મુસાફરો કર્યા હશે. કેમ? આવું જાણીએ. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, તમે જોઈ રહ્યા છો હોટલાઇન ન્યૂઝ અને હું છું તમારી સાથે સોનલ. આજે આપણે વાત કરીશું કે અમદાવાદના પ્લેન ક્રેશની ઘટના બાદ પણ એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટમાં સતત કોઈને કોઈ ખામી સર્જાઈ રહી છે. હજુ પણ એર ઇન્ડિયાનું જે પણ સંચાલક કંપની છે તે હજુ પણ જાગી નથી અને આંખ આડા કાન કરી રહી છે. જોવા જઈએ તો એર ઇન્ડિયાની વધુ એક ફ્લાઇટમાં ટેકનિકલ ખામી સામે આવી છે. દિલ્હીથી વડોદરા આવતી ફ્લાઇટમાં લેન્ડિંગ ગિયર ખોટવાતા ફ્લાઇટ પાછી દિલ્હી લઈ જવામાં આવી હતી અને આ તરફ પાયલોટે ચાલુ ફ્લાઇટે જ આવું એનાઉન્સમેન્ટ કરતા મુસાફરોના જીવ તાળવે ચોંટી ગયા હતા. સ્વાભાવિક છે કે એર ઇન્ડિયાનું જે વિમાન અમદાવાદની અંદર ક્રેશ થયું હતું ત્યારબાદ પ્લેનની અંદર મુસાફરી કરતા તમામ મુસાફરોને આ ડર એક મનમાં સતત સતાવતો રહ્યો છે કે પ્લેનમાં કોઈ ખામી ના સર્જાય. અને તમે વિચાર કરો, તમે કલ્પના કરો કે તમે કોઈ પ્લેનની અંદર મુસાફરી કરી રહ્યા હોય અને એ દરમિયાન પાયલટ ચાલુ પ્લેનની અંદર અનાઉન્સમેન્ટ કરે કે આ પ્લેનની અંદર ખામી છે, તો તમારા શું હાલત થાય? આ વિચારીને પણ આપણે ગભરાઈ જતા હોય છે. ખાસ કરીને જે મુસાફરોને આવું જ્યારે કહેવામાં આવ્યું ત્યારે મુસાફરોએ ગભરાઈને ચાલુ ફ્લાઇટની અંદર તેમણે હનુમાન ચાલીસાના પાઠ શરૂ કર્યા. કે જેના કારણે એ અંતિમ એક રસ્તો એ જ બચતો હોય છે કે ભગવાનનો આશરો. અને એમ પણ આપણો શ્રદ્ધાનો દેશ છે, આપણે ભગવાન પર ખૂબ જ વિશ્વાસ કરીએ છીએ. ત્યારે આ ફ્લાઇટની અંદર 300 મુસાફરો હતો, તેમણે ગભરાઈને હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કર્યા. આ તરફ એર ઇન્ડિયાએ યોગ્ય જવાબ નહીં આવતા મુસાફરોએ હોબાળો પણ મચાવ્યો હતો કે આનું કારણ શું. એર ઇન્ડિયા ફરી એકવાર આજે વંટોળની અંદર પ્રશ્નોના ઘેરાની અંદર છવાય છે કે આટલી મોટી ઘટના બાદ પણ હજુ એ સુધર્યું નથી અને આ બાબતે શું કર્યા છે મુસાફરો, આવો સાંભળીએ. नाम बारोट सावन कुमार हसमुख भाई है, राइट। मैं पाटन से आ रहा हूँ। अभी मेरा 4 घंटे का ट्रैवलिंग था। एयर इंडिया से बुक की थी मैंने। अभी 1 बजे की फ्लाइट थी, 1 बज के लंदन गेटविक जा रहा था मैं। अभी अंदर जाके पता चला कि भाई चलो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं क्या रीज़न है। मैंने जाके पूछा कि भाई क्या रीज़न है, क्यों फ्लाइट कैंसिल की। वो बोले कि सर वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट। मैंने कहा भाई ये क्या बात हुई, व्हाट्स गोइंग ऑन मतलब यू आर क्रू मेंबर, राइट। तुम्हारे पास कुछ ऐसा रीज़न होना चाहिए कि इसकी वजह से फ्लाइट कैंसिल हुई है। अगर फ्लाइट मेंटेनेंस में भी गई है तो भी बताओ, सही है। और ये टाइम है कोई मेंटेनेंस करवाने का। सो उनके पास कुछ जवाब नहीं है, कोई आंसर नहीं है उनके पास, राइट। वो अभी रिफंड का पूछा, बोल रहे हैं रिफंड अभी हम कुछ बता नहीं सकते। रिफंड कैसे, मैंने कहा कैसे मिलेगा, बोले कि आप ऑनलाइन जाओ। ऑनलाइन कहाँ जाओ? तो ये सब अभी कुछ नहीं बताया। वापस बस वो हमारा नाम नंबर लिख दिया, PNR नंबर लिख दिया फ्लाइट टिकट का। बोल रहे हैं कल सुबह 11 बजे आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, अभी मैं पाटन से आ रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने आने जाने का एक्सपेंसेस वो कैसे होगा? वो बोला वो हम नहीं जानते, वो आप देख लो अपने हिसाब से। अगर आपको होटल जाना है तो ये आप देख रहे हैं, उन्होंने बस की है स्लीपर कोच, वो अभी होटल ले जा रहे हैं। अभी मैं मेरी फैमिली के साथ आया, होटल में जाके क्या करूँ? मैं और मेरी वाइफ 2 लोग जा रहे थे। तो ये सब बिल्कुल है कि अभी एयर इंडिया में ट्रैवल मत करो। I am really shocked to see the irresponsible behavior of this flight. I am actually shocked. मेरा बेटा जो 3 साल का है बेचारा पसीने में भीग चुका है. We are pushing the crew button but none of the crew is coming. Again and again everyone is pushing. Just look at the situation. Just look at the situation. हमने कम से कम सारे लोगों ने 100 से भी ज्यादा बार क्रू को बुलाया है बट नन ऑफ द क्रू मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल इनफ टू कम हियर एंड स्पीक टुवर्ड्स अस. लुक एट द सिचुएशन. ये रात को
12 साढ़े 12 बजे की बात है, फ्लाइट का टाइम है 7 बजे और 7 सवा 7 की फ्लाइट से 12:30 बज चुके हैं, बट देर इज जस्ट जीरो अवेयरनेस ऑफ द थिंग्स व्हाट इज गोइंग ऑन. अगर टेक्निकल इशू है तो यू शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि आप अपने पैसेंजर्स को परेशान मत करो, सबको आराम से एयरपोर्ट पे कराओ या फिर दूसरी फ्लाइट दो. यार ये क्या तरीका लगा रखा है आप लोगों ने. लुक एट द सिचुएशन. रियली वांट टू शो यू प्लीज. તો દર્શક મિત્રો, આપણે સાંભળ્યું તે પ્રમાણે કે એરલાઇન્સની અંદર સતત ને સતત ખામી સામે આવી રહી છે. ત્યારે સાન ફ્રાન્સિસ્કોથી મુંબઈ જતી ફ્લાઇટમાં ખામી સર્જાતા મુસાફરોને કોલકાતા એરપોર્ટ પર ઉતારી દેવામાં આવ્યા. આ ઘટના મંગળવારે સવારે બની હતી, જ્યારે વિમાન સમયસર જે 1:15 વાગ્યે કોલકાતા પહોંચ્યું હતું. મળતી માહિતી મુજબ AI-118 વિમાનના ડાબા એન્જિનમાં ટેકનિકલ ખામી સર્જાતા ફ્લાઇટનું ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરાવવું પડ્યું અને ફ્લાઇટે ઉડાન ભર્યાના લગભગ 90 મિનિટ પછી પાયલટને ટેકનિકલ સમસ્યા જણાવવામાં આવતા કોલકાતા એરપોર્ટ પર ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું. ફ્લાઇટ જે રદ થવા અને વધુ એક આ ટેકનિકલ ખામી સર્જાતા ટેકનિકલ ખામીના કારણે ફ્લાઇટ ટેક ઓફ ના કરતા મોટી દુર્ઘટના તો ટળી ગઈ હતી. પરંતુ આપને જણાવી દઈએ કે હાલમાં જે રીતે અમદાવાદની અંદર એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટની અંદર જે રીતની ખામી સર્જાઈ હતી અને જે ટેકનિકલ ખામી હોવાથી શંકાના કારણે હોંગકોંગ પરત ફર્યું હતું, ત્યારે ફ્લાઇટ જે 22,000 ફૂટની ઊંચાઈ પર ઉડી રહ્યું હતું અને સાવચેતીના ભાગરૂપે પાયલટે બપોરે 1:15 વાગ્યે પ્લેનને હોંગકોંગમાં સુરક્ષિત રીતે લેન્ડ કરાવ્યું. પ્લેનમાં શું ટેકનિકલ ખામી હતી તે હજુ પણ સ્પષ્ટ થયું નથી. પ્લેન ક્રેશની ઘટના બાદ અમદાવાદથી લંડન જતી આ પહેલી ફ્લાઇટ હતી, ત્યારે તે અંગે પહેલા પણ તપાસ કરાતા જ ખામી સામે આવી અને તે બાદ તેને કેન્સલ કરવામાં આવી. ફ્લાઇટ અમદાવાદથી તે લંડન જતી હતી, ત્યારે તેને ખામી સર્જાતા કેન્સલ કરવામાં આવી હતી અને હવે એ ફ્લાઇટ આવતીકાલે પણ ફરી જશે કે નહીં તે અંગે પણ કોઈ સ્પષ્ટતા હજુ સુધી કરવામાં આવી નથી. આ અંગે મુસાફરોને કહેવામાં આવ્યું કે એર ઇન્ડિયાની ટીમે કહ્યું છે કે ફ્લાઇટ કેન્સલ કરી છે. AI-171 નંબરને બદલે હવે AI-159 નંબર આપવામાં આવ્યો છે. અહીં ના માત્ર ગુજરાતની અંદર પરંતુ દિલ્હી, મુંબઈમાં પણ ફ્લાઇટ કેન્સલ કરવામાં આવી છે. કોઈને કોઈ ટેકનિકલ ખામી સર્જાઈ રહી છે. મુસાફરોનું જે રીતનું કહેવું છે કે પ્લેનની અંદર સ્કિનના પ્રોબ્લેમ ચાલી રહ્યા છે, ખાસ કરીને એસી ચાલતું નથી, અનેક જગ્યાએ ટેકનિકલ ખામી સામે આવી રહી છે. તેમ છતાં પણ જે એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટની અંદર આ રીતની ખામી સામે આવે ત્યારે અમદાવાદમાં થયેલા વિમાન દુર્ઘટના બાદ જે એર ઇન્ડિયાના આટલા મોટા પ્રશ્નો સામે આવી રહ્યા છે તે એકવાર પ્રશ્નોના ઘેરાની અંદર આવ્યું છે અને હવે મોટાભાગના લોકો અકસ્માત માટે ફક્ત 2 જ કારણો પર વિચાર કરી રહ્યા છે. પહેલું છે કે વિમાનમાં અચાનક ખામી અને બીજું છે પાયલટની ભૂલ. હવે અકસ્માતનું વાસ્તવિક કારણ શું છે તે તો એરક્રાફ્ટ જે એક્સિડન્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન બ્યુરો જે છે તેના રિપોર્ટ આવ્યા પછી જ આપણને ખબર પડશે. જો આપણે છેલ્લા 5 દાયકાની વાત કરીએ દર્શક મિત્રો, તો આવી ઘણી કાળી ઘટનાઓ આપણી સમક્ષ સામે આવી છે. આપણે આ ઘટનાઓ વિશે આગળ ચર્ચા પણ કરી છે, જેને અલગ અલગ સમય દેશની હવાઈ સલામતી પર ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. અકસ્માતોને માત્ર ટેકનિકલ અથવા માનવીય ભૂલોની વાર્તા જ જાહેર કરી નથી, પરંતુ અકસ્માતે અહીં રહેલી ખામીઓ અને સુધારવાની જરૂરિયાતો પર વધારે આપણને ગંભીર જે વિચાર કરતા કરી મૂક્યા છે અને ફરી એકવાર સિસ્ટમમાં રહેલી ખામીઓ સામે આવી છે. એર ઇન્ડિયા અને તેની પેટા કંપનીઓ અનેક અકસ્માતો થયા છે. તેણે માત્ર સેંકડો લોકોના જીવ લીધા નથી, પરંતુ ઉડ્ડયન સુરક્ષા પર પણ ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. અકસ્માતોની તપાસ તો હાલ ચાલી રહી છે. તે સમયે ટેકનિકલ ખામીઓ, પાયલટની ભૂલો અને મેનેજમેન્ટ ખામીઓ ઉજાગર કરતી હતી. પરંતુ હવે સાચું કારણ શું છે તે તો હવે થોડા સમય બાદ જ આપણને ખબર પડશે. પરંતુ અહીં પ્રશ્ન એ ઉભો થાય છે કે આટલી મોટી ઘટના બને, આટલા લોકોના જીવ લીધા, પરંતુ હજુ પણ કંપની સુધરી નથી, આંખ આડા કાન કરી રહી છે. ખાસ કરીને જો વાત કરવામાં આવે તો ટાટા કંપની, જે જમશેદજી ટાટાએ જે રીતનું એમનો દેશના વિકાસની અંદર ફાળો આપ્યો, આપણા દેશની અંદર ઘણો મોટો એમનો યોગદાન રહ્યું છે, તો એમના નામ થકી આપણે બોઈંગ કંપનીને છાવરીએ, એર ઇન્ડિયાની કંપનીને છાવરીએ, એ તો યોગ્ય ના જ ગણી શકાય. જ્યારે મુસાફરો
ફ્લાઇટની અંદર આવી ખામીઓ છે એવું જ્યારે એમને પ્રશ્ન કરી રહ્યા હોય તો એવું કહેવામાં આવે કે એસી ચાલતું નથી એ કોઈ મોટો પ્રશ્ન ના ગણી શકાય. તમારા ફ્લાઇટની અંદર તમે મુસાફરી કરી રહ્યા છો ત્યાં તમારું સ્ક્રીન ચાલતું નથી એ પણ કોઈ ખામી ના ગણી શકાય. પરંતુ આવી નાની નાની ટેકનિકલ ખામીઓ હોવા છતાં ત્યાં મેન્ટેન હજુ કરવામાં આવતું નથી, એની યોગ્ય સાર સંભાળ લેવામાં આવતી નથી, હજુ પણ એમની તપાસ થતી નથી. તો શું આ એરલાઇન્સ કંપની એ હજુ પણ કોઈ મોટી ઘટના બનશે એની રાહ જોઈ રહ્યું છે? શું જ્યારે પ્લેન ક્રેશ થાય, હજારો લોકોના જીવ લેવાય ત્યારે જ પ્લેનની અંદર ખામી ગણી શકાય? આવી બધી નાની નાની ખામીઓ સર્જાય છે એમને તો એ લોકો ધ્યાન આંખ આડા કાન કરી રહ્યા છે. મુસાફરો પણ હવે એવું કહી રહ્યા છે કે તમે એરલાઇન્સ જે એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ જે છે એની અંદર મુસાફરી ના કરતા. એવું ક્યારે કહેતા હોય? એમને કોઈ આવી સમસ્યાઓ સર્જાય હોય, આવું એમને પોતે અનુભવ કર્યો હોય ત્યારે જ એવું કહી રહ્યા હોય. ત્યારે હવે જોવાનું એ રહેશે કે શું એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ આટલી બધી ખામીઓ બાદ હવે સુધરશે કે કેમ? એમની ફ્લાઇટને હવે એ મેન્ટેન કરશે કે કેમ? આ અંગે તમારું શું માનવું છે અમારા કમેન્ટ બોક્સની અંદર જરૂરથી જણાવજો. જો તમને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને કમેન્ટ કરવાનું ચૂકશો નહીં અને અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. આવા જ નવા વિડીયો અને નવી વિગત સાથે આપણે ફરી મળીશું. હાલ મને રજા આપશો. નમસ્કાર.